उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई शुक्ल की नकुरु केनिया भागवत कथा कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाती है, दर्शक द्रवित हो जाते हैं। भारत में कथा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल जी अब विदेशों में भी भारतीय संस्कृति, भारत की परंपराओं को विदेश के धरती पर ले जा चुके हैं और वहां पर सकारात्मक अपने कथा से, अपने वचनों से लोगों को विदेश की धरती पर भी उनके वहां पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रफुल्ल भाई शुक्ल की 828वीं भागवत कथा में आज नाकुरु केनिया में भक्तों ने कृष्ण भक्ति के रंग का अनुभव किया। प्रतिदिन कथा में आने वाले पावन पर्व कृष्ण जन्मोत्सव आदि धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। श्रेया बेन शेठ, चांदनी बेन शेठ, भाविका बेन सेठ और उनकी टीम द्वारा त्योहार मनाए जा रहे हैं। राधे कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष श्री शैलेश भाई सेठ ने कहा कि पूजनीय बापू, हमने केनिया को कहानी सुनाई है। बापू के शानदार और बापू भाषण के लिए निमंत्रण, पूरे नकुरु क्षेत्र को कृष्ण भक्त बनने का आशीर्वाद भी दिया। कल कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल ध्वज फहराने के लिए अपने जीवन की 828वीं कहानी छोड़ देंगे विदेश में सनातन धर्म के, और रविवार को भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। आज के इस कथा में कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया और यहाँ पर पूरी तरह से कृष्ण रुक्मिणी विवाह को दर्शाया गया। ऐसा लगता है जैसे विदेश की धरती पर भारत के सारे परंपराओं को पारंपरिक तरीके से निभाया जा रहा है और भारत की संस्कृति विदेश के हर कोने में, विश्व की हर कोने में दर्शाया जा रहा है। विदेश में रहते हुए भी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति जैसे कि हर जगह रोशनी फैलाती हुई नजर आई है। भारत के देश के हर कोने में हम परंपरा के अनुसार हर परंपरा को, हर रीति रिवाज को, हर तीज त्यौहार को निभाते आए हैं। लेकिन जब कोई हमारे देश का व्यक्ति, प्रफुल्ल शुक्ल जैसे कथाकार विदेश में जाकर जब इन परंपराओं को, हमारे भारत देश की संस्कृति को जब वहाँ तक पहुँचाते हैं, तब इतिहास बनता है। श्रावण महीने के इस पावन अवसर पर अब श्रावण महीना अंतिम चरण तक पहुँच चुका है। कल के दिन श्रावण महीना गुजराती कैलेंडर के अनुसार पूर्ण होने जा रहा है और हमारे कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी भी अब बस भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी अपने कथा के माध्यम से किस तरह से भारत की परंपराओं को लोगों तक, उनके हृदय तक, उनकी रूह तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तुझे लखा ही है बस मानव जीवन का ऐसे ही कोई तद्दन सिद्धांत होना जीवन महात्मा गांधी ने पुस्तक से हमारा सत्यना प्रयोग तो ऐसे हैं हमारे कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल जी और उनके साथ शैलेश शेठ जी ने भी हमें आज हमसे बात की है। सीधे चलो आपको केनिया ले चलते हैं। केनिया से सीधे बात करते हैं कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी से और देखते हैं, सुनते हैं कि राधे कृष्ण मंदिर के चेयरमैन श्री शैलेश सेठ जी केनिया में इस कथा के बारे में क्या सोच रखते हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बापू, अभी आपका जो एक केनिया में जो कथा हो रहा है वो अभी अंतिम चरण में आ चुका है, तो आप अपने अनुभव बताइए। आपने मध्य अफ्रीका में कथा किया, उसके बाद आपने पूर्व अफ्रीका में कथा किया, तो इन दोनों का अनुभव कैसा रहा और आज आप इस कथा में क्या करने वाले हो? और अभी आपने कहा जैसे कि 29 को लौटोगे, तो उसके पहले आप और कौन से कथा करने वाले हो, उसका जरा आप बता दीजिए हमें। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। उज्जवल भारत टीवी न्यूज चैनल को और आप सीमा भट्टाचार्य जी को और उज्जवल भारत टीवी के लाखों दर्शकों को मेरे हृदय की शुभकामना है, क्योंकि सावन का अंतिम दिन कल आ रहा है। कल शनि अमावस्या है जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सावन में यदि शनि अमावस्या आवे तो उसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है।
और उसी दिन यहाँ नकुरू में जो हमारे शैलेश भाई सेठ के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का कथा रसपान हो रहा है, उसकी पूर्णाहुति है। आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है और रुक्मिणी विवाह भी बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। मैंने एक बात की खास यहाँ ऑब्जर्वेशन किया है कि जो इंडिया में नहीं हो सकता है, जो भारत में लोग नहीं करते, ऐसा इस कथा का आयोजन हमारे शैलेश भाई सेठ और उनकी समग्र टीम के द्वारा हुआ है। प्रत्येक दिन उत्सव मनाया गया, कोई उत्सव छोड़ा नहीं। तो बड़े आनंद के साथ मलावी के अंदर भी बहुत कथा का आनंद आया। नीलांगवे में ब्लैंड टायर में कथा का आयोजन हुआ था और वहाँ भी बहुत आनंद हुआ था। हमारे भारत से दूर रहने वाले, हिंदुस्तान से इतने योजन दूर रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई बहनों के अंदर धर्म के अंदर जो श्रद्धा है, धर्म के अंदर जो विश्वास है, उसकी प्रतीति यहाँ हो रही है। अभी हम इंडिया आके सितंबर के अंदर इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि यूके में हाउस ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा सम्मान हो रहा है। तो करीबन 15 सितंबर के आसपास हम इंग्लैंड जा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे जो आज का कथा है वो किस संदर्भ में है? आज का जो कथा है वो, आज की कथा रुक्मिणी विवाह की कथा है। पहले तो राम कृष्ण गोकुल से विदा होते हैं और जब कृष्ण वियोग होता है उसकी कथा आएगी, और बाद में रुक्मिणी और कृष्ण का जो विवाह हुआ है, मराठी में कहते हैं रुक्मिणी समेता पंडरी नाथा, रुक्मिणी समेता पंडरी नाथा। ये शास्त्रों में रुक्मिणी विवाह की बड़ी महिमा है। हमारे वैष्णव मंडल भगवान की बारात लेके आएंगे और हेमंत भाई बच्चू भाई पटेल फिर से एक बार रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे। और कल के लिए सुदामा चरित्र की कथा आएगी और सुदामा चरित्र की कथा के साथ हम ये नकुरू के राधे कृष्ण भगवान के सामने भागवत कथा को विराम देंगे और यहाँ से विदा लेंगे। बहुत बढ़िया। हम आपसे बातचीत कराते हैं हमारे ये कच्छी राधा कृष्ण टेम्पल के चेयरमैन, और केवल चेयरमैन ही पूरे केन्या में जिसका नाम है, वो स्वयं व्हील चेयर पर है, उसको तकलीफ है, वो चल नहीं सकते हैं, फिर भी बैठे बैठे पूरे केन्या के अंदर हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की जो सेवा कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। इसलिए मैंने खास आज आपसे बातचीत करने का ये समय लिया है। जय श्री राम। जय सिया राम। ખરેખર આટલા વર્ષોમાં નકુરમાં ઘણી કથાઓ થઈ છે, પણ ધીસ વન ઇઝ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. બાપુને અમે સેલ્યુટ કરી છે કે અમને ખરેખર એમ કે કૃષ્ણ ભગવાનને આખી નગરી સાથે અહીંયા નકુરમાં હાજર કરી દીધા છે અને બધા બહુ જ એન્જોય કરે છે અને એટલું ધગશથી અહીંયા કે નકુરુની ટીમ એની તૈયારી કરે છે, કારણ કે જોવે છે કે એક એક પ્રસંગ જે રીતના ઉજવે છે બધાને બહુ મજા આવે છે. એટલે એક જાતનું બેઝિકલી રિવાઇવ થાય છે બધું જે બી વસ્તુ આપણે કરતા હોય. અને આ જે વસ્તુ જે વાયરલ થઈ છે એનો બીજો એક એડવાન્ટેજ એ થયો કે કિસુમથી અહીંયાના જે ચેરમેન છે અશોકભાઈ રાજુભાઈ બોગટિયા જેની ટીમમાં છે, એ લોકોએ બી બધું આ બધું વાયરલ ચેક કર્યું અને એ લોકો બી તરત જ ઇમિડિયેટલી મને ફોન આવ્યો કે અમને બાપુનો કોન્ટેક્ટ આપો. અમારે અરાઉન્ડ ડિસેમ્બરની આસપાસમાં બી અમારે કથાનો વિચાર છે કરવાનો અને હોપફુલી કાલે તે લોકો બી અહીંયા નકુરુ આવશે. બાપુ સાથે બધી વાતચીત કરી અને વી પ્રે કે કિસુમમાં થાય. અને બાપુને અમે એ પ્રોમિસ કર્યું છે કે જેવા કિસુમમાં જો એનું કન્ફર્મ થશે તો નકુરુથી આખી બસ કરીને અમે સાંભળવા જશું. તમારે પણ આવવાનું છે. હવે આપણે એ ઓળખાણ થઈ બસ તમારો નંબર લઈશ અને વોટ્સઅપમાં તમને આમંત્રણ તમને આપશું. તો તમારે નકુરુ આવો તો અમારી સાથે જ રહેવાનું છે, અમારી ઘરે જ રહેવાનું છે. ચોક્કસ. મારે પૂછવું છે પ્રશ્ન કે કેન્યામાં જે રીતે તમે નકુરુમાં તમે જે કથાઓ આયોજન કરો છો, તો કેન્યાના જે વાસી છે, જે ખાસ આફ્રિકન જે સિટીઝન્સ છે, એ લોકોનો સહકાર તમને કેટલું હદે મળી રહે છે?
ઓકે, હું તમને સહેજ આ કથાથી સ્લાઇટ ડાયવર્ટ કરીશ તમને. હરે કૃષ્ણ મંદિર અમારું 106 years old છે. અમે હરે કૃષ્ણ ઇસ્કોન મુવમેન્ટ સાથે એકદમ હું જોડાયેલો છું અને હમણાં નકુરુમાં લગભગ 6 મહિના પહેલા એનું સેન્ટર અહીંયા નકુરુમાં અમે ઊભું કરી છે. હરે કૃષ્ણ જે મુવમેન્ટ છે એ ફક્ત આપણે ઇન્ડિયન્સ માટે નથી, એમાં યુરોપિયન, કેનિયન્સ એવા બધા સાથે સંકળાયેલા છે. તો અમારા મંદિરની અંદર અમે ચાલુ કર્યું છે કે એવરી સેટરડેના એ લોકો 2 કે 3 કલાક માટે ભજન કરવા માટે આવે. હરે કૃષ્ણ તમને ખબર છે લોકોની મુવમેન્ટ છે કે લોકોની પોતાની મીઠાઈ ને એવું બધું બનાવે. એ લોકોની મીઠાઈ આખા વર્લ્ડમાં સૌ ધ બેસ્ટ હોય છે. તો એ લોકોનું દિવાળી વખતે કે જ્યારે મોટા પ્રસંગો આવે ત્યારે હજી સુધી સેન્ટર ઉભું નહોતું એટલે કૃષ્ણ મંદિરમાં આવીને એ લોકોની બધી મિષ્ટાન પબ્લિક માટે થઈને એ લોકો વેચવા બી આવે. અમે લોકોને બધું સપોર્ટ કરીએ એવી રીતના. એટલે અહીંયાના લોકલ બહુ જ છે, ઘણી મોટી સંખ્યામાં છે અને હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ સાથે જોડાયેલા ઓલરેડી છે અને અમે મંદિરોમાં બી આવીને અમને ભજન બધા પ્રસંગોમાં અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અમારે ઘણી વખત અમે પ્રોસેશન બી કાઢી તો નાયરોબીમાં જે સૌથી મોટું સેન્ટર છે, કિસુમુમાં સેન્ટર છે, એલ્ડોરેટના સેન્ટર છે, ત્યાંથી બી એ લોકો આખી ટ્રક્સ ભરીને એ લોકો આવે અને આખા નકુરમાં જે પ્રોસેશન થતું હોય હરે કૃષ્ણના ભજનો ગાતા અમે આખા ટાઉનમાંથી પાસ થઈને મંદિર સુધી જઈએ. હંડ્રેડ્સ ઓફ લોકલ સિટીમાં છે ને અમારી સાથે ટચમાં છે ને એ લોકો મુવમેન્ટ સાથે જોડાયેલા છે. ખૂબ સરસ એવું તમારી જોડે આજે વાત કરીને અને મને એવું ફીલ થાય છે કે વિદેશોના કોઈ પણ ખૂણામાં આપણા ભારતીય જ્યારે અવેલેબલ હોય તો આઈ થિંક કે ભારતના સંસ્કૃતિને જે રીતે તમે લોકો ત્યાં પણ સ્પ્રેડ કરી રહ્યા છો એ બહુ ગર્વની વાત છે, ખૂબ ગર્વની વાત છે. થેન્ક યુ. તમારા બ્લેસિંગ્સ છે, બાપુના બ્લેસિંગ્સ છે અને અમે પ્રયાસ બી કરીશું કે અત્યારે જે અમારું યંગ જનરેશન જે બધું આવી રહ્યું છે. ઓકે, અમે સાથે બીજા સાઈડમાં બી ઘણા હિન્દુ કાઉન્સિલ અમે કામ કરતા હોય છે, જેમ કે ડ્રગ અવેરનેસ હોય, છોકરાઓની સ્કૂલમાં સબસ્ટન્સ એબ્યુઝ જેને આપણે કહીએ એ આખા પ્રોગ્રામ અમે રન કરતા હોય છીએ કે છોકરાઓને ઇન અર્લી સ્ટેજીસ ઓફ લાઈફની અંદર બી આવી ખોટી મુવમેન્ટની અંદર એ લોકો જોઈન ન થઈ જાય. એટલે એમાં ઘણા પ્રયાસો અમે કરી છે. હું ઘણા ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે જોડાયેલો છું, અમુકમાં મેમ્બર્સ બી છું, એ લોકો અમને કોઓપ્ટ કર્યો છે. તો એ સાથે સાથે અમે આ બધી કામ બી અમે કરતા હોય છે કે સાથે આ મંદિરના પ્રોગ્રામોમાં છોકરાઓને ઇન્વોલ્વ કરીએ એટલે એ લોકોને આપણી સંસ્કૃતિ વિશે વધારે ખબર પડતી રહે અને એજ્યુકેશનલ અવેરનેસ અમે રાખતા હોય અને સાથે સાથે મેક શ્યોર કરી કે લોકો વેધર ઇટ ઇઝ બિયર, ડ્રિંક્સ કંઈ પણ હોય, ડ્રગ્સ હોય, એનાથી અમે જેમ બને અમે લોકોને દૂર રાખીએ છીએ. એવા પ્રોગ્રામ ઘણામાં ચાલુ રહે છે બધા. ખૂબ સરસ. આ રીતે સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ પર જોડાઈ રહેવું એટલે કે એક પ્રકારનું સોશિયલ લાઈફને પણ આપણે જોડાઈ રહી છે અને સોસાયટી માટે આવા લોકોની જરૂર છે. એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો અમારા જેવા લોકોની અમારા સમાજને ખૂબ જરૂર છે. થેન્ક યુ. વીલ ટ્રાય અવર બેસ્ટ ટુ મેક શ્યોર કે અમારી જ્યાં સુધી અમારી હેલ્થ અને ભગવાન રાખશે અમારી હેલ્થથી અમને વીલ કન્ટિન્યુ ડુઇંગ ઓલ ધીસ ફંક્શન્સ અને સ્પ્રેડ રિલિજનને સ્પ્રેડ કેટલા કરે વધારે. સો વી આર ઇન્ટિગ્રેટિંગ જેની બી વસ્તુ અમને કંઈ નવી બી જાણવા મળે અમને, જેમ કે બાપુ સાથે બેસીને અમે ઘણી વસ્તુ અમને જે અમે નથી કરતા હોતા એમને જાણવા મળે છે. તો વી ટ્રાય ટુ મેક શ્યોર કે બધી વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું સો દેટ કારણ કે શું છે કે ઇફ જો આપણે ઢીલું મૂકી દેશું તો યંગ જનરેશન પાસે બીજી ઘણી વસ્તુ સ્પાઇસીસ છે કે જેમને લોકો જવા માટે તૈયાર છે. સો વી વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે આપણે એક ફૂલ પ્રૂફ કરી નાખી કે 24 એમ કરો ને કે 12 મહિના આપણે બિઝી રહેવા જોઈએ. એવું ના હોવું જોઈએ કે કૃષ્ણ જન્મ થયો પછી ઠેઠ આપણે 6 મહિના બીજો પ્રોગ્રામ આવે. તો વી મેક શ્યોર કે એવરી વીકમાં કંઈક ને કંઈક અમારી એક્ટિવિટીઝ ચાલુ જ હોય. છેવટે કાંઈ ન હોય તો 108 40 તો પ્રોગ્રામ રાખી એક નાની કોમ્પ્લિમેન્ટ આપવા માંગુ છું. જો બાપુ મને જો આ નહીં કહેતા ને કે યુ આર તમે દિવ્યાંગ છો તો મને ક્યારે બી ખબર નહીં પડતી, ખ્યાલ નહીં આવતે કે તમે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છો. બટ દિવ્યાંગતા છે તો આપણા મગજનો એક એવું ઉપજ છે, કોઈના મનમાં દિવ્યાંગતા કે મગજમાં નહીં હોય દિવ્યાંગતા. તમે બાપુ જો મને ઇન્ફોર્મેશન ન આપશે તો મને ક્યારે બી ખબર નહીં પડે તમારા વાતચીત પરથી કે યુ આર સ્પેશિયલ એબલ ઓર યુ આર હેવિંગ અ ફિઝિકલી પ્રોબ્લેમ. Because I cannot judge you, but the way you speak, I salute you. You're doing a best job. હું છેલ્લા 11-12 વર્ષથી આ સ્થિતિમાં છું, પણ એ મારા મગજમાં છે જ નહીં કે હું કઈ છું એટલે. કારણ કે એક વખત હું એકચ્યુઅલ ઓફિસની અંદર ઘરે જાઉં તો રાત સુધી my mind is working 365 days a year ચાલતું હોય. અને અમારે આજનો પ્રોગ્રામ આજનો સાંજનો પ્રોગ્રામ શું છે એ મારો મગજમાં તો હોય. આજથી 6 વીક પછીનો પ્રોગ્રામમાં શું કરવાનું છે એની તૈયારી ચાલતી હોય આપણે એવી રીતના.
સો વી જસ્ટ ટ્રાય ટુ મેક શ્યોર કે જે નકુરુની જે કોમ્યુનિટી છે બહુ જ નાનું ટાઉન છે, છતાંય અમે બધાને પકડી રાખી મેક શ્યોર કે અંડર વન રૂફ યુ કીપ ઓન ડુઇંગ ઓલ ધ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ અને ગવર્નમેન્ટ ઓફ પીપલ એટલે ગવર્નમેન્ટ સાથે લાયઝન કરવાનું હોય એ બી એક છે, કારણ કે શું છે કે આપણે બહુ માઇનોરિટીમાં છીએ અને કેન્યા ગવર્નમેન્ટ 2 વર્ષ પહેલા દે રેકોગ્નાઇઝ અસ એઝ ધ 44th ટ્રાઇબ. 44th ટ્રાઇબ ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીને 44 ટ્રાઇબ તરીકે ઓફિશિયલી રેકોગ્નાઇઝ કરી. જેમ કે ગઈકાલે આપણે અહીંયા નકુરુ કાઉન્ટીનું જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં ચીફ મિનિસ્ટર હોય એવી રીતના અહીંયા નકુરુમાં ગવર્નર લેવલ પરનું હોય, તો એની બી શપથવિધિ હતી. તો એમાં સવારથી સાંજ સુધી અમે શપથવિધિમાં આપણને ઓફિશિયલ ઇન્વિટેશન આવ્યું હતું, વીઆઈપી પાસીસ આવ્યા હતા, વીઆઈપી કાર પાસ આવ્યા હતા. તો અમે શું છે કે આપણે એવું નથી કે અહીંયા કેન્યામાં છીએ તો આપણે સિક્યુરેટેડ તરીકે રહી છીએ, કે આપણે આઇસોલેટેડમાં નથી રહેતા. વી આર વર્કિંગ ટુગેધર હેન્ડ ઇન હેન્ડ, કે અમે બી તમારી સાથે એક જ છીએ. તો શું છે આપણને બી આપણા રાઇટ્સ છે બધા હોય આપણને મળી શકે, આપણા કઈ ઇશ્યુઝ હોય તો સાંભળીને આપણને એવા પ્રિવિલેજીસ ને બધું આપણને આપી શકે. सीमा जी, मैं हमारे शैलेश भाई सेठ के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम दिव्यांग होने के बावजूद भी वो जो काम कर रहे हैं और सभी कम्युनिटी को जोड़कर, सभी केवल नकुरु नहीं पूरी केन्या की हमारी कम्युनिटी को जोड़कर ये सनातन धर्म की झंडा लहरा रहे हैं. और वो शरीर से भले दिव्यांग है लेकिन मन से इतने पावरफुल है कि वो एक जगह पे बैठे बैठे सभी संचालन करते हैं. यहाँ दररोज महाप्रसाद की भी व्यवस्था हुई, दररोज हजारों लोगों ने महाप्रसाद लिया और उसका ये नियम है कि किचन में बैठ के सभी महाप्रसाद ले जाएं, बाद में लास्ट में वो भोजन करते हैं. महाप्रसाद के साथ यदि कथा हुई है तो ये विदेश की धरती में मेरी पहली बार. ऐसा हमारे शैलेश भाई सेठ को हम उज्जवल भारत की ओर से भी सैल्यूट करते हैं. परम वैष्णव है, भगवान परम भक्त है, कृष्ण के पर उसको इतना भाव है कि कृष्ण चरित्र में वो स्वयं तरबोल हो जाते हैं. तो उसको उज्जवल भारत की ओर से हम धन्यवाद देते हैं और आपको जो वीडियो चाहिए हम भेजते हैं. जय श्री राम. जय श्री राम. धन्यवाद.